मारू महला तीजा घर पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मारू रब दे अंदर पावन शब्द धन गुरु अमरदास जी तीसरे पातशाह दा सुर ताल दे पंजवें घर दे अंदर गायन किया होया अष्टपदी के रूप दे विच उच्चारण किया है। एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार सर्व का प्रकाशक सत चित आनंद सच्चिदानंद एक ओंकार उच्चारण मात्र से रखिया कर वाला जिसकी प्राप्ति सच्चे सतगुर की कृपा दे नाल हुंदी है जी। जिसनो प्रेम मन वसाए पावन शब्द के अंदर धन गुरु अमरदास जी कृपा करते ने कि गुरु का जिहड़ा प्रेम है जिस दे मन दे विच परमात्मा वसोना करे जी। सच्चा शब्द सहज सुभाए ते ओ फिर सच्चे सतगुर दे सच्चे शब्द दे नाल सुती सिद्ध ही जुड़ जाता है। जिसनों प्रेम मन वसाए साचै शब्द सहज सुभाए। गुरु का प्रेम गुरु कृपा करके जो गुरसिख के अंदर वसा दिंदा है। गुरसिख गुरु के प्रेम की प्राप्ति वाला होके गुरु महाराज जी के शब्द का जो सच्चा शब्द है सहज सुभाए सुते सिद्ध ही सहजे ही सुख दे नाल ही इस तरह का सुभाव बन जाता है कि फिर वो अपने गुरु के शब्द नूं हर वक्त अपनी रसना दे नाल अपने मन दे नाल सुरत दे नाल हृदय दे विच गायन करता रहता है जी। एहा वेदन सोई जाने अवर के जाने कारी जियो। ये वेदना है सोई जाने ये वो गुरसिख ही जानता है। अवर के जाने कारी जियो जिहड़ा होर मनुख है जिस दे अंदर गुरु का प्रेम नहीं होया परमात्मा का प्रेम नहीं होया वो इस कार नूं नहीं जानता। धन गुरु अमरदास जी सच्चे सतगुरु सेवा दे पुंज खडूर साहिब धन गुरु अंगद देव जी की शरण दे विच जद पहुंचे सन इन्हां दे अंदर गुरु का प्रेम बन गया। गुरु के प्रेम दे नाल इन्हां ने 12 साल गागर दे नाल ब्यासा दरिया तो पानी ढोना कीता। गुरु महाराज जी दे इशनान ते गई सेवा जिहड़ी ये भी प्रेम दे नाल ही सफल हुंदी है। नाम जपे जिहड़ा ये भी प्रेम दे नाल ही जपिया होया सफल हुंदा है। धन गुरु 10वें पातशाह दे फरमान है साच कहो सुन लिहो सबै किसी एक नूं नहीं सारियां नूं गुरु 10वें पातशाह फरमान करते ने असी सच दसन लगे हाँ ते सारे ही सुनना करो। साच कहो सुन लिहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हां ने प्यार कर लिया उन्होंने ही परमात्मा की प्राप्ति की है। जिन्होंने प्रेम नहीं उन्होंने प्राप्ति भी नहीं है। सो धन गुरु अमरदास जी रहमत करते हैं जिसनों प्रेम मन वसाए गुरु कृपा करे। परमात्मा का प्रेम है जिहड़ा गुरु का प्रेम है जिहड़ा ये मन दे विच वस जावे गुरु वसा देवे। साचे शब्द सहज सुभाए ते फिर सुभाना जिहड़ा वो इस तरह का हो जाता है गुरमुख का सहज दे नाल ही गुरु के सच्चे शब्द के नाल वो जुड़ जाता है। हर एक सुवास दे नाल अपने गुरु के शब्द परमात्मा के शब्द की आराधना करता रहता है। यह वेदन एक वेदना है सोई जाने। इस वेदना को केवल ते केवल वो ही जानता है
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੈਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਏ। ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਾਰੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਭਗਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਬਾੜੀ ਉਪਜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹਾਟ ਬਕਾਏ। ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਜੀ ਰਜੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਚੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਦਨ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੱਝ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੱਝ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਧਾੜ ਵੀ ਸੀ ਲਘੂ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਭਾਈ ਮੱਝ ਜੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਇਹ ਮੇਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾੜਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਤ ਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੱਝ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਖੂ ਭਾਈ ਮੱਝ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਮੱਝ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੱਝ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਰਾਲੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਲਖੂ ਧਾੜਵੀ ਨੂੰ। ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਪੇ ਲਾਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਓ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਕੇਵਲ
ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਗੈ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਹ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਗੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਗੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਇਹ ਜਗਤ ਪਛਾਨੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ, ਢੰਗ, ਜੁਗਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਗੈ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਗ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੋ ਜਾਗ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੇ, ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਜੋਗੀ ਧਨ ਕਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਜੋਗੀ ਚੰਗਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਨ ਫਿਰ ਮੇਲਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਦੁਰਮਤਿ ਖੋਵੈ। ਚੰਗਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਮਤਿ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮਤਿ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਮਤਿ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ, ਦੁਰਮਤਿ, ਮਨਮਤਿ, ਅਨਮਤਿ, ਮਤ ਤੇ ਬੁੱਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ
ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਰ ਮੱਤ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਜੱਗ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਤ ਬੁੱਧੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਰੰਗ ਸਿਓ ਨਦਰਿਆ ਮਾਣੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਜਿੰਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਸਿਓ ਨਿਤ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਖ ਮਾਨਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋ ਵੈਦ ਨ ਕੋਈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੌਧਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਦਵੈਕ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਵੈਦ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ। ਉਹ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤੇ। ਨਿਰੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਕ ਤੇ ਨਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਹਿਤ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲਕ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅੰਜਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਆਪੋ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਰੈ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਏ ਮਰੇ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਏ ਮਰੇ ਮੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾਪਣ ਹੈ, ਬੁਰਾਪਣ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰੇਗਾ
ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਵੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋ ਵੈਦ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਲਖ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਰੇ ਮੰਦਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਦਾਪਣ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਦਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਹੋਵੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਗਵਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਗਵਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਓ ਬੂਟ ਹਰਿਓ ਰੀ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੜੇਗਾ ਉਹ ਵੀ, ਝੁਲਸੇਗਾ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਲਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਭਲਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖੜਾ ਕਿਆ ਦੇਖੇ ਦਰਪਣ ਮੇ। ਦਰਪਣ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਦਇਆ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੋਵੇਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तौल धर्म दया का पूत, धर्म दया का पूत
ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਦ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਲਦ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਦ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੌਲ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧੌਲ ਬਲਦ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖੜਾ ਕਿਆ ਦੇਖੇ ਦਰਪਣ ਮੇ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਇਆ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਵੇਖ ਗੁਰਮੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਗਵਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਨ ਨੀਆ ਕਿਛੂ ਨ ਪਾਈਐ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਧਾਰੀ ਜੀਓ। ਆਪਨ ਦੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਖੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਖੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਨ ਲਿਆ ਕਿਛੂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਧਾਰੀ ਜੀਓ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਨ ਲਿਆ ਕਿਛੂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਆਪਨ ਲਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜ ਰੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਨ ਲਿਆ ਕਿਛੂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਧਾਰੀ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਾਵ ਨਿਜ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸਣ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਇਤਨੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ, ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਕ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਕਾਲਕ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰਅੰਜਨ ਜਾਤਾ। ਇਸ ਕਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਤਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜਿਉ। ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ। ਇਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਾਇਕ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਢੇਰੀ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਵਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਧਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਗਧਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂੜੀ ਲੱਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੂੜੀ ਢੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੂੜੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਲਿਟਦਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਰੂੜੀ ਢੋ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਚੰਦਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਤਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜਿਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਭਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਖਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਸ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣਾਂਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸਭ ਧੰਦ ਕਮਾਵੈ, ਵੇਖੋ ਮਨ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਦ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਧੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਲਿਆ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੰਦ ਕਮਾਇਆ, ਧੰਦਾ ਕਮਾਇਆ। ਤੰਦ, ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋ ਸਭ ਤੰਦ ਕਮਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਮਨ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੰਦ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਉਮੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭ੍ਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਭ੍ਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਹੋਰ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇਗਾ ਵਾਰੀ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਰਾਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਗਵਾਰੀ ਜੀਓ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗਵਾਰੀ ਉਹ ਅਸਲ ਗਵਾਰ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੋਲੀ, ਨਾਹੀ ਬੁਝੈ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਪਾਏ। ਅੱਗੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ, ਬੁਝੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ। ਅੱਗੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਭੈਣਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਾ ਸੇ ਸਸੜੀਆ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਬੂਝੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜਿੰਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਉਤਨਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਹਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਮ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਪਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਤ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਬੂ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਟਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਟਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਟਾਸ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸੱਤ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਵਿਣਾਵੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਬੁੱਝੇ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਸੋਈ ਪਾਏ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ श्रेष्ठ विचार है जेड़ी वो दे देती है। इतनी को सेवा संगता ने प्रवान करनी, देहो सज्जन आशीष दिया, जो होवे सहब सो मेल।